بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ سو فرینڈس، ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی اس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ان دس ویڈیو وی ول کور دی ملٹی آنسر فار دی پوئم اے پوائزن ٹری ریٹن بائی ولیم بلیک۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں فرسٹ پارٹ میں نے آپ کے ساتھ ایکسپلینیشن، ٹرانسلیشن، کوٹیشنز اور کچھ جو ہے آپ کے ساتھ کافی یوزفل کنٹینٹ اینڈ میٹیریل آپ کے ساتھ یوز کیا۔ اگر وہ آپ نے واچ نہیں کیا لازمی سے واچ کر لیں، اور کچھ اور بھی بی اے کے بارے میں جو کچھ بھی اس کے سلیبس میں ماڈرن ایسیز ہیں، شارٹ سٹوری، کچھ بھی آپ جو ہے نوٹس اس کے چاہتے ہیں، جو نوٹس آپ کے لیے پریمیم ہو، آپ کے لیے آسانی پیدا کریں اور آپ کا جو ہے وہ ٹائم بھی بچائیں اور آپ کو اچھے مارکس دینے کی گارنٹی بھی دیں۔ تو آپ اس چینل کی پلے لسٹ کو واچ ایک دفعہ لازمی کیجئے گا۔ اگر آپ کو پسند آئیں تو آپ دیکھیے، اگر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں، اور یہاں اوپر جو ہے آئی بٹن میں بھی اس کے لنک جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے رہیں گے۔ تو موسٹ امپورٹنٹ کویسچن اس کے جو ہے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے، اور دین ملٹی آنسر۔ ہاؤ ڈیڈ دی پوئٹ پائل اپ ہز اینگر اگینسٹ ہز اینیمی؟ کہ جو پوئٹ ہے، اس ولیم بلیک ہے جو، یعنی کہ اس شاعر ہے جو اس نظم کا، وہ کیسے پروان چڑھاتا ہے یا کیسے پالتا ہے یا کیسے اکٹھا کرتا ہے اپنے غصے کو، دشمنی کو اپنے دشمن کے خلاف، کیسے وہ اکٹھا کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاؤ ڈیڈ دی پوئٹ واٹر دی پلانٹ آف اینگر؟ کہ وہ غصے یا دشمنی کے پودے کو کیسے پانی دے دے کے پروان چڑھاتا رہتا ہے۔ What did tree of hatred produce؟ وہ جو نفرت کا پودا وہ کس چیز کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، کیا چیز جو ہے اس سے نکلتی ہے؟ تو ایک جو ہے وہ سیب، نفرت کا جو چمکدار شائننگ ایپل جو ہے وہ۔ How can we conquer evil passion؟ ہم برائی کے جذبے کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے اس پہ فتح پا سکتے ہیں۔ What does the poet preach in this poem؟ اس پوئم میں جو شاعر ہے وہ کس چیز کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، پیغام کون سا ہم تک پہنچانا چاہتا ہے، یا ایسے کہہ سکتے ہیں تھیم۔ What is the theme of this poem؟ Central idea of this poem، ٹھیک ہے جی۔ سو ملٹی آنسر آپ کے سامنے ہے، ریڈ کرتے ہیں۔ In this poem، اس نظم میں the poet makes، شاعر بناتا ہے، دیتا ہے an impressive story of the poisonous feelings، وہ زہریلے جذبات، نقصان دہ جذبات کہہ لیں، جذبات تو زہریلے نہیں ہوتے، بٹ جو انسان کے برے خیالات، جذبات ہیں، ان کی ایک حیران کن کہانی بناتا ہے۔ and says، اور کہتا ہے، کہانی بنا کے، بتا کے، شیئر کر کے، پھر لاسٹ پہ کہتا ہے says that anger has overpowered him، کہ جو ہے غصہ یا دشمنی وہ اس پہ، یعنی شاعر پہ جو ہے وہ طاقتور یا ہیوی ہو گیا تھا۔ and driven him to a revenge which was rather a stupid one، اور اسے ایک بدلہ لینے پر مجبور کرتا ہے جو کہ ایک بہت ہی گھنونا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ He must acknowledge، وہ اس کو تسلیم کرتا ہے، but anger makes us all stupid، لیکن غصہ ہر ایک کو جو ہے وہ پاگل بنا دیتا ہے، بے وقوف بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ غصے کے وقت، یہ بلکہ ایک حدیث ہے کہ غصے کی حالت میں انسان ایسے ہے جیسے کہ شیطان کے ہاتھ میں بال ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ The poet says، شاعر کہتا ہے that when he was angry with his friend، جب وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ اسے غصہ تھا، he expressed his anger and the anger ended، تو اس نے اپنے غصے کا اظہار کیا، دوست نے ایکسکیوز کیا ہوگا تو غصہ جاتا رہا۔ but when he was angry with his enemy، تو لیکن جب اسے اپنے دوست کے اپنی دشمن کے ساتھ کوئی غصہ تھا، تو دشمن کے ساتھ تو گپ شپ نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے، یا کوئی ایسے حالات پیدا کرنے چاہیے تو دشمنی ختم ہو جاتی ہے، صرف انہا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو لہذا میں اپنے اینگر کا ایکسپریشن نہ کر پایا، ہی kept it to himself، اسے غصے کو اس نے اپنے اندر ہی اندر پنپتے رہنے دیا۔ as a result، تو آخر کار
नतीजतन दिस एंगर ग्रू स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, ये गुस्सा बढ़ता बढ़ता दुश्मनी की तरफ जाने लगा। द पोइट कंपेयर्स दिस एंगर टू अ ट्री, वो इस गुस्से को एक दरख्त की शक्ल दे देता है, उसके साथ मुआवजना करता है। एज ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज एनिमी, कि जब वो अपने दुश्मन से खौफजदा था। ही वाटर्ड दिस ट्री विद हिज टीयर्स, उसने अपने आंसुओं का पानी दे के इस दरख्त यानी अपने गुस्से को बढ़ाया, प्रमाण चढ़ाया। ही फेड इट विद द सन ऑफ स्माइल्स, उसने उस पौधे को यानी गुस्से को खुराक दी अपने झूठी मुस्कुराहटों के सूरज यानी झूठी मुस्कुराहटों की रोशनी में। एंड डिसीटफुल बिहेवियर्स, और धोखा देने वाले जो रवैया जात हैं। व्हेन द एनिमी सा दिस शाइनिंग फ्रूट, जब उसके दोस्त ने दुश्मन ने उसके इस चमकदार फल को, यानी चमकदार से मीनिंग ये है कि इस बिल्कुल वाज़े तौर पे कि ये तो मोहब्बत है या इस तरह के फल को जब उसने देखा, ही बिकेम जेलस एंड लस्टी, वो उस पे जो है जेलस उससे हो गया, हसद करने वाला, और उस पर जरी हो गया, यानी कि उससे जो है हैवी होने की कोशिश करने लगा। द पोएट टेल्स, वो बताता है शायर, दैट हिज एनिमी एंटर्ड द गार्डन एट नाइट, रात को वो आता है, एंड एट दैट फ्रूट ऑफ हैटर्ड एंड एंगर, वो उस गुस्से और दुश्मनी के फल को खाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या देखा जाता है कि द पोएट फाउंड हिज एनिमी लेइंग डेड अंडर द पॉइजनस ट्री, कि उसका दुश्मन मरा हुआ पड़ा है उस पॉइजन ट्री के नीचे, उस जहरालूद दरख्त के नीचे। द पोएम इज सिंबॉलिक एंड सजेस्ट द पीपल, लोगों को ये पोएम जो है वो बताती है और निशानदेही करती है। एंगर इज अ मोमेंट्री मेडनेस, ये बहुत जो है इसे अच्छे से याद करके ये लाइनें इसी तरह जो है हाईलाइट लिखने की कोशिश करिएगा और लाजमी से लिखिएगा अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। बिल्कुल इजी है, देखें ऊपर वाला वो ये एक्सप्लेनेशन में आपने ये 2-3 लाइनें न्यू हैं, लेकिन ये आपने अच्छे से विदाउट एनी मिस्टेक, बल्कि ये जो आपके सामने ये कॉमास वगैरह लगाए गए होते हैं इनका भी ख़ास ख्याल रख के इसे लिखिएगा। एंगर इज़ अ मोमेंट्री मेडनेस, मेडनेस कहते हैं बेवकूफ़ी को, और मोमेंट्री एक मोमेंट की यानी एक लम्हे की। ये गुस्सा तो एक वक्ती बेवकूफ़ी होती है, एक आरजी बेवकूफ़ी होती है, यानी ये एक लम्हे के लिए आता और चला जाता है, बाद में इंसान जो है वो पछताता है। सो कंट्रोल योर पैशन, लिहाजा आपको अपने इस जज्बे को जो है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है जी। और इट विल कंट्रोल यू, या फिर ये आपको कंट्रोल करेगा। यानी फिर गुस्सा किस तरह कंट्रोल करता है, जैसे कि मैंने आपको एक हदीस कोट की कि बाल की तरह होता है शैतान को, और बाल को जहाँ पे चाहे जिस तरह चाहे उसे फेंक दिया जाता है। एंड मैलिस इज ऑफ अ लो स्टेचर, के अदावत, बुग़्ज़, कदूरत, हसद, दुश्मनी जिसको आप कहते हैं, ये एक बड़े छोटे कद की चीज़ है, बट इट हैज़ वेरी लॉन्ग आर्म्स। ये होती तो अंदर ही अंदर है और बड़े छोटी चीज़ है, कोई इतना जो है वो शो नहीं होता, लेकिन इसके हाथ बहुत लंबे हैं। यानी क्या कि ये चीज़ तो छोटी है लेकिन इसका नुकसान जो है वो काफ़ी होता है, ठीक है जी। द पोएट टेल्स अस द रिजल्ट्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ हैटर विच किल्ड हिज एनिमी, कि वो शायर हमें बताता है नफ़रत की ग्रोथ का रिज़ल्ट हमें बताता है जो उसके दुश्मन को कत्ल कर देती है। एन इंटेलेक्चुअल हैटर इज़ द वर्स्ट रिटर्न बाय यीट्स, ये उसका एक क्यूटेशन है, लाजमी से अच्छे से इसे लिखिएगा कि अंदरूनी जो दुश्मनी है या जहनी या दिल ही दिल में जो कुड़ना है किसी के लिए, जो अंदर से किसी का यानी आस्तीन का सांप बनना है, ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत नुकसानदेह है। ये आपका मल्टी आंसर था, कुछ ऊपर क्वेश्चंस के लिए, कुछ आपके जो है वो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं और कुछ आप खुद भी बुक्स में से और पास्ट पेपर्स में से तलाश कर सकते हैं, लेकिन जो है इसी मल्टी आंसर के साथ आप उनको आंसर उनका लिख सकते हैं इजीली, और अगर मिस्टेक नहीं करते तो आप अच्छे मार्क्स की गारंटी समझें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और ये भी कुछ क्वेश्चन है उनको आंसर किया गया है उस ऊपर वाले मल्टी आंसर के साथ, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग के साथ, वो देख लीजिए। वीडियो आपको सामने चल रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।